பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம். கீதை போடும் அத்வைத அஸ்திவாரம். ஞானத்தையும் விட்டுவிடாமல் நிறைய கொட்டி உபதேசித்தார். அதனால்தான் அதை பிரஸ்தானத்ரயத்தில் ஆதார பிரமாணமான 3 நூல்களில் ஒன்று என்றே வைத்து ஆச்சாரியால் பெரிதாக பாஷ்யம் பண்ணியது. ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆத்மாவில் ஒரு பிடிப்பு ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்றுதான் கீதையில் அர்ஜுனனுக்கென்றே முக்கியமாக ஏற்பட்ட கர்மயோகத்தை உபதேசம் செய்வதற்கு முந்தியே பரம அத்வைத்தமாகவும் ஞானமாகவும் பகவான் ஆரம்பித்திருக்கிறார். கீதோபதேசம் ஆரம்பிப்பது அதன் 2ஆம் அத்தியாயம் 11ஆம் ஸ்லோகத்தில். அதற்கு முந்தி இருப்பதெல்லாம் முகவுரை மாதிரிதான். எந்த செட்டிங்கில் கீதை பிறந்தது என்று பேக்ரவுண்டை வர்ணிப்பதுதான். உபதேசம் ஆரம்பிக்கும் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் இருக்கிறவர் செத்தவர் என்று யாரை பற்றியும் ஞானிகள் கவலைப்படுவதில்லை என்று சொல்லி மேலே தொடர்ந்து, ஏனென்றால் யாருமே எப்போதுமே இல்லாமல் இருப்பதென்பதே கிடையாது. நாசமில்லாத நித்திய வஸ்துவாய் அளவிடப்பட முடியாத அப்பிரமேய வஸ்துவாயுள்ள ஆத்மாதான் எல்லாரும். அதற்கு உடம்பு என்று என்னவோ ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கிறது. சாவதும் இந்த உடம்புதான் என்று பரமாத்வைத்தமாகவே பேசுகிறார். இப்படி ஒரு 20 ஸ்லோகத்தில் படபடவென்று ஞானமயமாக கொட்டி தீர்த்த அப்புறம்தான் ஸ்வதர்ம கர்மானுஷ்டானம் என்பதாக அர்ஜுனனுக்கு ஏற்பட்ட வழிக்கே வருகிறார். உன்னுடைய ஸ்வதர்மத்தை வைத்து பார்த்தாலும் நீ யுத்தத்திலிருந்து வாபஸ் வாங்கிக் கொள்ளக்கூடாது. க்ஷத்ரியனாக பிறந்தவனுக்கு தர்ம யுத்தத்தை விட ஸ்ரேயசான காரியம் என்ன இருக்கிறது என்பதாக கீதை 2வது அத்தியாயம் 31வது ஸ்லோகம். பிரம்மத்திலிருந்து கர்மத்துக்கு வருகிறார். பூர்வ உத்தர மீமாம்சைகளில் ஒன்றுக்கப்புறம் மற்றது தர்மத்திலிருந்து பிரம்மத்துக்கு அழைத்து போவதாக சொன்னேன். பிரம்மத்தை பற்றிய சிந்தனையை ஊட்டாமலே தர்மத்தை மட்டும் பூர்வ மீமாம்சை சொன்னதால்தான் அதை வேதாந்தம் கண்டிக்க வேண்டியிருந்தது. அந்த தப்பு நடக்காமல் தான் கர்ம மார்க்கத்திலே ஸ்வதர்மானுஷ்டானம் பண்ணுவதற்கு அர்ஜுனனை இனிஷியேட் செய்வதற்கு முந்தியே பிரம்ம அஸ்திவாரத்தை பகவான் போட்டு கொடுத்து விடுகிறார். ஸ்வதர்ம கர்மா என்கிற யோகம்தான் அர்ஜுனனுக்கு அவர் குறிப்பாக உபதேசிக்க நினைத்தது. ஆனாலும் அதற்கு முந்தியே சாங்கியம் என்று அவர் சொல்வதான ஞானத்தின் கொள்கைகள் அவனுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று பகவான் நினைத்து அவற்றில் தொடங்கினார். அவற்றை சொல்லி முடித்த பின் ஏஷாதே அபிஹிதா சாங்கியே புத்திர் யோகே த்விமாம் ஸ்ருணு, ஞான யோகத்தின் விஷயமான அறிவை சொல்லியாயிற்று. இப்போது கர்மயோக விஷயமானதை கேள் என்று ஆரம்பிக்கிறார். அப்புறமும் அந்த அத்தியாயம் முழுக்க கர்மயோகத்தின் முடிவு முக்குணங்களுக்கும் மேலே போவது.
எல்லா துவந்தங்களையும் இல்லாமல் செய்து கொள்வது, அதாவது அத்வைத்தமாவது என்றெல்லாம் தான் காட்டிக்கொண்டே போய் பரம ஞானியான ஸ்தித பிரஜனின் லட்சணங்களை விரிவாக எடுத்துச் சொல்வதோடு முடிக்கிறார். தர்மமே தெரியாமல் உறவு பாசம்தான் பிரேம தர்மம் என்றும், தர்மத்துக்காக கூட போரிடாமல் இருப்பதுதான் அஹிம்சா தர்மம் என்றும் குழம்பி கிடந்த அர்ஜுனனுக்கு தர்மத்துக்கும் மேம்பட்ட பிரம்ம நிலைக்கு போய் கொஞ்சம் கூட குழப்பம் கலக்கமில்லாமல் அசையாத பூர்ண சமுத்திரம் மாதிரி உள்ள ஸ்தித பிரஜனை பற்றி வர்ணனை கொடுத்து முடிக்கிறார். இன்றிலிருந்து தொடங்குக. நீங்கள் எல்லாரும் அர்ஜுனர்கள்தான். அவன் மாதிரி விஷாத யோகத்தில் மனம் குழம்பி இருப்பவர்கள்தான். அதனால் அவனைப் போலவே பகவான் சொன்ன யோகங்களில் நீங்களும் போய் கீதையின் கடைசியில் 18வது அத்தியாயம் 73வது ஸ்லோகத்தில் அவன் சந்தோஷமாக மனம் ரொம்பி என் புத்தி மயக்கம் போச்சு, சந்தேகம் தீர்ந்தது, உன் கிருபையினாலே சரியான பிரஜை உண்டாகிவிட்டது என்று சொன்ன நிலையை அடைய வேண்டும் என்று கிருஷ்ண பரமாத்மாவிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறேன். இன்றிலிருந்து அசுர விருத்திகளை ஜெயிப்பதற்காக தெய்வீகமான விருத்திகளை நன்றாக திரட்டிக்கொண்டு நிறைய கர்மானுஷ்டானம் செய்யவும், பரம எளிமையோடு பரமேஸ்வரனிடம் பக்தி செலுத்தவும் ஆரம்பியுங்கள். தெய்வீகமானது உள்பட எந்த விருத்தியும் இல்லாத, சித்தமே இல்லாத சித் ஸ்வரூப ஆத்மாதான் முடிவு என்பதை மறக்காமல் இருங்கள். இப்போது எத்தனை அழுக்கு போர்வைகளால் அந்த ஆத்மாவை மூடி மறைத்திருந்தாலும் அதுவாகத்தான் எப்போதும் இப்போதும் கூட நாம் இருக்கிறோம் என்ற பாவனையில் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்திருங்கள். அப்போதப்போது காரியங்களுக்கு இடையிலே காரியமில்லாத மகா பெரிய சாந்தமாய் விரிந்து விசாலமாயிருக்கிற அந்த நம்முடைய சத்தியமான ஸ்வபாவத்தை கொஞ்சம் நினைத்து கொள்ள பாருங்கள். அதுதான் காரியத்திலே நாம் ஈடுபட்டுள்ள போது நம்முடைய மனசினால் ஏற்படக்கூடிய சொந்த பற்றுகளை போக்கி கர்ம பாக்கி ஜாஸ்தியாகாமல் குறைப்பதற்கு உதவி செய்யும். அசுரர்களை அழிக்க முயற்சி செய்யும் போதே தேவர்களும் பிற்பாடு போக வேண்டியவர்கள் என்பதை மறக்காமல் இருங்கள். வாழ்க்கை போராட்டத்தை புத்திசாலித்தனமாக நடத்துங்கள். நாம் மாம் அனுஷ்மர என்று சொன்ன பகவானையே நினைத்து கொண்டு சண்டை செய்தால் அவனிடம் மட்டுமே பற்று இருக்குமே தவிர தேவர்களிடம் பற்று ஏற்பட்டு விடாமல் இருக்கும். அப்புறம் அவர்களையும் அவனுடைய அருள் கொண்டு போக பண்ணிவிடலாம். இன்னும் இதற்கும் மேலே அந்த பகவானிடமும் கூட அவனுடைய இந்த சகுணஸ்வரூபத்தில் பற்று வைத்து பிடித்து கொள்ளாமல் அத்விதீயமான நிர்குண நிஜரூபத்திலே போய் ஒன்றுபட்டு விடுவதற்கு சாதனை செய்ய வேண்டும். அதற்கு ஒரு சின்ன அங்குரார்ப்பணமாகத்தான் இப்போதிலிருந்தே ஆத்ம தியானம் சற்று வைத்துக்கொள்ள சொன்னது. நல்லதற்கும் மேலே செல்க. நல்லது தர்மமானது என்கிற தேவகணங்களை விட்டு வைத்தால் இவையும் ஆத்மாவுக்கு அந்நியமான மனசின் பார்ப்பட்டவையே ஆகையால் இவற்றாலும் தொந்தரவு வரக்கூடும் என்ற நினைவு எப்போதும் நமக்கு இருந்து நம்மை ஜாக்கிரதைப்படுத்த வேண்டும். வேர்ல்டு வாரில், உலக யுத்தத்தில் அலைஸ் நேச நாடுகள் என்று பிரிட்டன், அமெரிக்கா, பிரான்ஸ், அப்புறம் ரஷ்யா முதலானவை ஒரு பக்கமும், ஹிட்லர், ஜெர்மனி, முசோலினி, இத்தாலி, ஜப்பான் ஆகியவை ஆக்சிஸ் அச்சு நாடுகள் என்று இன்னொரு பக்கமுமாக சண்டை போட்டபோது இருப்பதற்குள் நேச நாடுகள்தான் நல்லவை, ஓரளவு தேவசக்தியோடு கூடியவை என்று தோன்றிற்று. ஹிட்லர், முசோலினியும் ஜப்பான்காரர்களும் பண்ணினவை அசுரத்தனமாக தெரிந்தன. நல்ல வேளையாக நேச நாடுகள் ஜெயித்தன.
ஆனால் அப்புறம் என்ன ஆச்சு? அவர்களிலேயே 2 பிரிவாக பிளந்து போயிருக்கிறார்கள். ஒருத்தரை ஒருத்தர் எதிர்த்துக் கொள்கிறார்கள். அசல் யுத்தத்தை விட மோசமாக சதாவும் கிலியிலும் அவநம்பிக்கையிலும் உலகத்தை தவிக்கும்படியாக கோல்டு வார் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டாம். இங்கே நம்ம சமாச்சாரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நம்முடைய உசந்த நாகரீகத்தை கெடுத்து கொண்டிருந்த வெள்ளைக்காரர்களை எதிர்த்து சுதந்திர போராட்டம் ஆரம்பித்து நடத்திய போது அந்த போராட்டத்தை நடத்திய தலைவர்களின் தன்மை, அவர்களுடைய கொள்கை முதலியவற்றை பார்க்கும்போது மொத்தத்தில் நல்லதான, அதாவது தேவர்களின் படையான அம்சங்களே நம்முடைய தரப்பாக இருக்கிறதென்றும், வெள்ளைக்கார ஆட்சி எத்தனை நல்ல வேஷம் போட்டாலும் அசுர கட்சியை போலத்தான் என்றும் தோன்றியது. அப்புறம் அவர்களை போக பண்ணிவிட்டு சுதந்திர நாடாக நாம் இருக்கும்போது என்ன பார்க்கிறோம்? சுதந்திர போராட்டத்தை ஜெயித்து கொடுத்த நல்லதாக தெரிந்த கோஷ்டியிலேயே 2, 3, 4 என்று பிரிவுகள் ஏற்பட்டு ஒருத்தரை ஒருத்தர் அசுரர்களாக வர்ணித்துக் கொண்டு ஆயுதமில்லாவிட்டாலும் வாய்ச்சண்டை போட்டுக் கொண்டிருப்பதைத்தான் பார்க்கிறோம். இதிலே யாரை கூடிய மட்டும் தேவசக்திகளோடு சேர்த்து கொள்ளலாம் என்றே சரியாக தெரியாமல் ஜனங்களுக்குள் அபிப்பிராய பேதங்கள் ஏற்பட்டு பிரிந்து பிரிந்து நிற்கிறார்கள். எதற்கு சொல்ல வந்தேன் என்றால், எந்த நல்லதும் அப்படியே சாஸ்வதமாய் இருந்து விடாமல் அதிலும் கெடுதல்கள் வரத்தான் செய்கின்றன. ஆகையினால் நல்லது என்று ஒன்றை பிடித்தபடியாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற ஆசையும் இல்லாமல், ஆனாலும் இப்போது நம்மை பிடித்தபடியாக பிடித்தாட்டுகிற கெட்டதை போக்கிக் கொள்ள நல்லவற்றைத்தான் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று புரிந்து கொண்டு சின்சியராக கர்மானுஷ்டானம், பக்தி உபாசனை செய்து கொண்டே போக வேண்டும். கர்மயோகம், அப்புறம் பக்தி யோகம் என்று சொல்லி முடிவிலே பகவான் நிலைநாட்டின அந்த சாங்கிய ஞான யோகத்தையே அவர் கர்மயோகத்தை சொல்வதற்கு முன்னாலும் அஸ்திவாரம் போல போட்டுக் கொடுத்ததை மறக்காமல் நாம் ஆரம்பத்திலிருந்தே சிறிதேனும் ஆத்ம தியானம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்போதுதான் தேவர்களுக்கிடையிலேயே அல்லது தேவர்களாலேயே சண்டை என்பதற்கும் இடமேற்படுவதற்கு இல்லாமல், சண்டைக்கு ஆஸ்பதமாக ஜீவபாவத்துடன் இருக்கிற ஆசாமியை எடுபட்டு போய் ஆத்மா மட்டும் இருப்பதான சண்டை அறியாத சாஸ்வதமான சாந்த நிலைக்கு என்றைக்காவது ஒரு நாள், இந்த ஜன்மாவில் இல்லாவிட்டாலும் எந்த ஜன்மாவிலாவது ஒரு நாள் போய் சேர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வழி திறந்துவிடும். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. சிவானந்த லகரியில் ஆச்சாரியார் என்ன சொன்னார் அப்படின்னாக்கா, ஒரு சமயத்தில் நான் மனுஷனாவோ தேவனாகவோ காடு மலைகளில் திரியிற மிருகமாகவோ கொசுவாகவோ இல்லை பசுவாகவோ புழுவாகவோ பறவையாகவோ எப்படிப்பட்ட பிறவி வேணாலும் எனக்கு கிடைச்சிட்டு போட்டோம். இந்த பூமியில கிடைத்த எந்த ஜென்மாலும் என்னோட மனசு இடைவிடாத உன்னுடைய தாமரை புஷ்பங்கள் போறக்கூடிய பாதங்களை தியானம் செய்யறதுனால எனக்கு பரமானந்த பிரவாகத்துல நான் திளைத்து
அப்படி நான் விளையாடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க, எந்த சரீரமா இருந்தா என்னப்பா, எனக்கு எப்பேற்பட்ட சரீரமானாலும் நீ எனக்கு கொடு. அது மாத்திரம் இல்லை, நான் பிரம்மச்சாரியா இருந்தாலும் சரி, கிரகஸ்தனானாலும் சரி, சன்னியாசி ஆனாலும் சரி, ஜட வச்ச வானப்பிரஸ்தனா இருந்தாலும் சரி, இல்ல வேற யாராவது வேணாலும் இருக்கட்டுமே, அதனால என்ன, எனக்கு ஒன்றும் கவலையே கிடையாது. யாருடைய ஹிருதய தாமரை உனக்கு வயப்படுகிறதோ நீ அவனுக்கு வசமாயிட இல்லையா, அவனுக்கு பிறவி சுமையெல்லாம் நீ போக்குகிறா இல்லையா, அப்படி உனக்கு வசமாகக்கூடியதாக என்னுடைய மனத்தாமரையை நீ சேர்ந்து விட்டேன்னு சொன்னாக்க, நான் எந்த ஒரு ஸ்தானத்துல இருந்தாலும் அதுக்காக நான் கவலைப்பட போறது இல்லை. என்னோட பிறவி ஒரு குகையிலோ ஒரு வீட்டிலோ இல்ல வெளியிலயோ காட்டிலேயோ இல்ல மலை உச்சியிலையோ இல்ல ஜலத்திலேயோ நெருப்பிலோ நான் வசிக்கலாமே, வசிச்சா பரவாயில்ல, எங்க வசிச்சாலும் பரவாயில்ல. அப்படி பல ஸ்தலங்கள்ல வசிப்பதுனால என்ன பிரயோஜனம்? ஹே சம்போ, நீ சொல்லு, என்னுடைய மனம் என்னுடைய இந்திரியங்கள் எல்லாம் எப்போதும் உன்னுடைய பாதார விந்தங்கள்லே நிலைச்சு இருக்கும்னா அதுதான் யோகம், அதுதான் பரம யோகத்துவம். அது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருக்கிறவனுக்கு தான் நிஜமான உண்மையான சுகம் கிடைக்கும். அதான் சொல்றார், குஹாயாம் கேஹேவா பகிரபி வனேவா அத்ரிஷிகரே ஜலேவா வர்ணௌவா வசது வசதே கிம் பத பலம் சதா யஸ்யாந்தர்கரணம் அபி சம்போ தவ பதே ஸ்திதம் சேத் யோக அசௌ சச்ச பரமயோகி சச்ச சுகி. அவன்தான் யாருடைய மனமானது எப்போதும், யாருடைய இந்திரியங்களானது எப்போதும் கூட உன்னோட பாதார விலங்களிலேயே லயித்து இருக்கிறதோ அதுதான் யோகமே தவிர, குகையிலையோ வீட்லயோ காட்டிலேயோ வெளியிலையோ உள்ளேயோ மலை உச்சியிலையோ ஜலத்திலேயோ நெருப்பிலையோ நின்று அங்க யோகம் பண்றதுனால அதெல்லாம் யோகம்னு ஆயிடாதப்பா அப்படின்னு சொல்றார். சொல்லிட்டு அவர் எப்படி அட்ரஸ் பண்றார் தெரியுமோ, நம்ம இதுல சொல்லுவார், ஞானசம்பந்த பெருமான ஒரு பாடல்ல சொல்லுவார், அதை நம்ம பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி இவரும் என்ன கூப்பிடுறாருன்னா, ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் சிவானந்த லகர்ல, ஏ திருடர்களுக்கெல்லாம் தலைவனே, நீ மங்களத்தை செய்கின்றவனே, ஹே விபோ, பேராசை முதலிய தீய குணங்கள்னால பிரத்யார் பொருளெல்லாம் அபகரிக்கக்கூடிய திருடனாக நான் வசப்பட்டு பணக்காரர் வீட்டுல நுழையறதுலயே முயற்சி பண்ணி பல வகையில என் மனம் சூழறது. இந்த மனதாகிய திருடன் இருக்கானே, இங்க எப்படி பொறுத்து கொள்றது நானு? நீ பெரிய பலே திருடன், நீ என்ன பண்ற, இந்த திருடனை நீ அடக்கி என்ன நிரபராதியா நீ செய்ய, என்கிட்ட நீ கருணை புரியும். ஒரு குற்றம் செய்யாத நிரபராதியான என்னிடத்துல கருணை புரியும். என் மனசு இந்திரியங்களை தான் இந்த மாதிரி பண்ணித்து, நான் பண்ணல. நீ என் மேல கருணையோட திருடர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக திருடனே அப்படின்னு தஸ்கராணாம் பதயே நமோ நமோ அப்படின்னு ருத்ரன் சொல்றது இல்லையா, திருடர்களுக்கெல்லாம் தலைவனா. அவன் எப்பேற்பட்ட திருடனா இருக்கான்னா, அவன் தெரிஞ்சு திருடுறான், நமக்கு தெரிஞ்சே திருடின்னு போறான், நமக்கு தெரியாத திருடுறான், நம்ம கிட்ட இருக்கிறத கூட்டத்தோடு கூடமா அபகரிச்சுக்கிறான். எல்லாத்தையும் விட பெருசா திருடுறது என்னன்னு நம்முடைய மனசை தான் திருடுறான் அப்படின்னு ஆதிசங்கர பகவத் பாதாலும் சொல்றார். இதுல தேவாரத்துல ஞானசம்பந்த பெருமாளும் ஒரு பாட்டுல அப்படியே தான் சொல்றார். அந்த பாட்டு என்னதுங்கிறத நம்ம அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறோம். யாரும் அறியாதன் மதியினி மருட்டி எவர் கொள்ளை கொண்டது அருணாச்சலா. யாரும் அறியாது என் மதியினி மருட்டி எவர் கொள்ளை கொண்டது அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. ஏ அண்ணாமலையானே, நீ நாற்புறமும் உள்ள எவரும் அறியாவண்ணம் என்னை சுத்தி இத்தனை பேர் இருந்தாலும் ஒருத்தருக்கும் தெரியாத நீ என்ன பண்ண தெரியுமா, யாருமே அறியாத வண்ணம் என்னுடைய அறிவை மழுங்க வச்சு மருள வைத்து ஒரு மாயம் பண்ணி எப்படியோ நீ என்ன கொண்டு விட்டாயே, என் உள்ளத்தை அபகரித்து விட்டாயே. நீ பலே திருடனா இருக்கே, என்னுடைய மதியை மயக்கி எனக்கே தெரியாம யாருமே அறியாத வண்ணமாக நீ என்னை கொள்ளை கொண்டு விட்டாயே. எப்படி அது அப்படின்னா,
இதுதானே வருந்தா வகை என் மனத்தாமரையில் வந்து புகுந்து இருந்தால் பழைய இருப்பிடமாக. இனி எனக்கு பொருந்தாதொரு பொருள் இல்லை, விண்மேவு புலவருக்கு விருந்தாக வேலை மருந்தானதை நல்கும் மெல்லியலைன்னு அபிராமி பட்டரும் சொல்றா இல்லையா. எனக்கே தெரியாம எனக்கு மன வருத்தமே இல்லாம என்னோட மன தாமரையில ரகசியமா பொருந்து இருந்தாலாம். எப்படி இருந்தானே, ஏற்கனவே அங்கதான் இருந்தா, திருப்பி வெளியில போனா அது பழைய இடம் தானே, ஏற்கனவே இருந்த இடம் தானே, கொஞ்சம் கூட ஒரு கஷ்டமே இல்லாத திருப்பி என்னோட மனசுல உட்காந்துட்டார். இனிமே எனக்கு எல்லாம் பொருந்தும், எல்லாத்திலையும் நான் உன்னையே பார்ப்பேன், உன்னையே தொழுவேன், உன்னையே வணங்குவேன், எங்க பார்த்தாலும் நீயாவே தருவ, எனக்கு உன்னை தவிர வேற ஒன்னும் இல்ல, நீதான் எனக்கு கதி அப்படின்னு அடைஞ்சப்புறம் எனக்கு வேற என்ன இருக்கு. இந்த அண்ணாமலையான பார்த்து நாமளும் அதே மாதிரி ஒரு பாட்டு பாடலாமா, எப்படி பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அண்ணாமலையானை அன்போடு அகம் தன்னில் எண்ணாத மாந்தர்க்கு இப்பிரதி வீணே. அண்ணாமலையானை அன்போடு அகம் தன்னில் எண்ணாத மாந்தர்க்கு இப்பிறவி வீணே. உண்ணாமலையாளின் உள்ளம் கவர்ந்தானே, உண்ணாமுலையாளின் உள்ளம் கவர்ந்தானே, கண்ணாயிரத்தானும் கமலனும் காணாத, கண்ணாயிரத்தானும் கமலனும் காணாத அண்ணாமலையானின் அன்போடு அகம் தன்னில் எண்ணாத மாந்தர்க்கு இப்பிறவி வீணே. விண்ணாகி ஒளியாகி விஷயாகி வழியாகி மண்ணாகி மருளாகி மலராகி மணமாகி கண்ணாகி கருத்தாகி காலமெல்லாம் அருளாகி எண்ணிலா உருவாகி எங்கும் நிறைந்தானை அண்ணாமலையானை அன்போடு அகம் தன்னில் எண்ணாத மாந்தக்கு இப்பிறவி வீணே. சிறு பாடல் இந்த அண்ணாமலையான் இருக்காரு, அருணாச்சலேஸ்வரனை அன்போட மனசுல யார் நினைக்கலையோ, தொடலையோ, பணியலையோ, தரிசனம் பண்ணலையோ அவளுக்கு இந்த பிறவியே வீண் தானே. இந்த அண்ணாமலையான தரிசனம் பண்ணி, அந்த அண்ணாமலை இருக்கே அதையும் தரிசனம் பண்ணி, கிரிவலம் பௌர்ணமி அன்னைக்கு அதே மாதிரி கார்த்திகை தீபத்தை பார்த்து இப்பேற்பட்ட நல்லதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அவனை நினைச்சாதான், அவன் மேல பற்று வந்தாதான் நமக்கு கிடைக்கும். அவன் யாரு? உண்ணாமலையாளின் உள்ளம் கவர்ந்தானே. அந்த அம்பாளுக்கு அபித்த குச்சாம்பாள்னு பேர், அபீத்த குச்சாம்பாள். அப்பேற்பட்டவள் அந்த பெருமானை கண்ணாயிரத்தானும் 1000 கண்களே உடைய சகசிராட்ச சகசிரபாத்துன்னு புருஷ சூத்தம் சொல்ற மாதிரி 1000 கண்கள்னா எல்லாம் பார்க்கறதெல்லாம் அவனுடைய கண்களாகவே, அவன் கண்கள் இல்லாமலே அவன் எல்லாவற்றையும் பார்ப்பான். அப்பேற்பட்ட கண் 1000 உடைய அந்த மகாவிஷ்ணுவும் கமலன் அந்த பிரம்மனும் காணாத, தேடியும் காண முடியாத அப்பேற்பட்ட அண்ணாமலையான் இருக்கானே, அவன் அன்போட நினைக்கலன்னு இந்த எடுத்த பிறகு மாந்தருக்கு வேஸ்ட் தான் அப்படின்னு சொல்றார். விண்ணாகின ஆகாசமாகி, ஒளியாகி அப்படின்னா ஒளின பிரகாசமுமாகி, விசையாகி சக்தியாகி, வழியாகி வழினா காற்று, காற்றுமாகி, மண்ணாகி இந்த பூமியும் ஆகி, மருளாகி மாயை, அதுவும் மாயையும் அவனேதான், மலராகி மணமாகி, பூக்களாகும் புஷ்பங்களாகும் அதில் இருக்கக்கூடிய வாசனையாகும் அவனே ஆகி, கண்ணாகி கருத்தாகி, கண்ண ஞான கண்ணாகும் அதனால் அறியப்படும் மெய் அறிவாகும் ஆகி, காலமெல்லாம் அருளாகி நமக்கு திருவருளாக என்றென்றும் இருக்கின்ற அந்த எண்ணிலா உருவாகி பார்க்கும் இடமெல்லாம் நீக்கமற நிறைந்த பரமானந்த பொருளாக எதை பார்த்தாலும் அவனாகவே தெரியக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம நிலைக்கு உயர்ந்துட்டோன்னு, அப்படி எங்கும் நிறைந்திருப்பான். அங்கு எங்கும் நிறைந்த அந்த பெருமானே அப்பேற்பட்ட அண்ணாமலையானே அன்போட மனசுல நம்ம நினைக்கலன்னா இந்த பிறவி பிரயோஜனம் இல்லை, அது வேஸ்டா போயிடுது அப்படின்னு சொல்லுவார். நாமளும் அதே மாதிரியே சொல்லுவோம். சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட ஒன்னேன்னு கேட்கலாமே, தாயுமானவர் கேட்ட மாதிரி. அதாவது தாயுமானவர் என்ன கேட்கிறாருனாக்க, அல்லலெல்லாம் தீர எனக்கு ஆனந்தமாக ஒரு சொல்லை என்பால் வைத்ததை என் சொல்வேன் பராபரமே,
நீ என்னோட குறைகள்லாம் தீர்வதற்காக ஆறுதலா 2 வார்த்தை சொன்னேன், நான் பார்த்துக்கிறேன் சும்மாரு அப்படின்னு சொன்னியே. அந்த வார்த்தை எனக்கு எப்பேற்பட்ட ஆறுதலை கொடுத்தது. அதை பத்தி நான் என்ன சொல்லுவேன். சிந்தை மயக்கமர சின்மயமாய் நின்ற உன்னை தந்த எனக்கு என்னையும் நான் தந்தேன் பராபரமே. எனக்கு சிந்தையில இருக்கக்கூடிய மனசில் இருக்கக்கூடிய மயக்கங்களை எல்லாம் அறவே ஒழித்து சின்மயமாக நிற்கக்கூடிய ஒன்னை எனக்கு நீ கொடுத்த, நானும் பதிலுக்கு என்னையே உனக்கு தந்தேன். பந்தமெல்லாம் தீர பரம்ஜோதி நீ குருவாய் வந்த வடிவை மறவேன் பராபரமே. நீ என்ன பண்ணன, என்னுடைய பந்த தலைகள் எல்லாம் தீரும்படியாக நீ பரஞ்சோதியாக ஒரு நல்ல குருவாக எனக்கு உன்னோட வடிவத்தை காமிச்ச. தட்சிணாமூர்த்தியாகவும் நீயே நின்று உன் வடிவத்தை காமிச்ச. அதை நான் எப்படி மறக்க முடியும்? மறக்கவே முடியாது. எல்லாம் நினது செயல் என்றென்றும் எண்ணமும் என்று எண்ணும் எண்ணமும் நீயல்லால் எனக்கு உளதோ ஐயா பராபரமே. எல்லாம் உன்னோட செயல்தான், உன்னுடைய செயலன்று வேறொன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு தோன்றும்படியாக அதை நான் மதித்து அதன்படி நடக்கும்படியாக நீ செய்தாயே. அப்படி எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அல்லல்களை எல்லாம் தீர்த்த உன்னற்கே ஐயா பராபரனே, உன்னை பத்தி நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறார். அந்த சிவபெருமானுக்கு திருடன் ஒரு பெயர் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன். ருத்ரத்தை கூட தஸ்கரானாம் பதையே நமோ நமோன்னு வருது. இவர் நம்ம ஞானசம்பந்த பெருமான் என்ன பாடுறார் அப்படின்னா, தோடுடைய செவியன் விடையேறியோர் தூவெண் மதிசூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர் கல்வன் அப்படிங்கிறார். தோடுடைய செவியன், காதுல தோடு போட்டுருங்க, அதுதான் ஆரீஸ்வரனும். அதனால பார்வதியால் உமையால் இருக்கக்கூடிய பாகத்துல காதுல தோடு போட்டுருக்க. தோடுடைய செவியன் விடையோரி ஒரு ரிஷப வாகனத்துல தாயாரோட ஏறி அமர்ந்து தூவெண் மதி சூடி தலையில அழகான சந்திரக்கலை திரையையும் சூடிக்கொண்டு உடம்பெல்லாம் காடுடைய சுடலை பொடி பூசி காட்டக்கூடிய அந்த சுடலை பொடி இழகாட்டு பொடி இருக்க அந்த பொடியெல்லாம் விபூதியாக மேல பூசி கொண்டிருக்கக்கூடியவனாக என் உள்ளம் கவர் கல்வன், என்னுடைய உள்ளத்தை கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய கல்வனாக அவன் என் முன்னாடி தோன்றான். என் முன்னாடி தோன்ற அந்த அழகை நான் என்னன்னு சொல்றது, எப்படி சொல்றது? அப்பேற்பட்ட உள்ளம் கவர் கல்வன் இருக்கானே, அந்த உள்ளத்தை கவரக்கூடிய அந்த கல்வனை என்றென்றும் நம்ம வழங்கினோம்னு சொன்னாக்க நமக்கு என்றென்றும் அவனுடைய அருள் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் அப்படிங்கறதுல நமக்கு எந்த விதமான சந்தேகமே கிடையாது. அவன் எப்பேற்பட்டவன்? அன்னையும் நீயே அப்பனும் நீயே ஆசானும் ஆகினாய் அரவாபரணனே, உன்னை ஒருபோதும் மறவாத உத்தமர்க்கு உன்னையன்றி கதி வேறு உண்டோ கபாலிஷா. அழுந்தோறும் அடியேனை அன்னையாய் அணைக்கின்றாய், விழுந்தோறும் பின்னின்று விருந்தென்னை காக்கின்றாய், தொழுந்தோறும் கார்முகிலாய் தெருவருளும் பொழிகின்றாய், எழுந்தருளி என் மனத்தை என்னாலும் ஒளிர்கின்றாய் அப்படின்னு ஒருத்தர் பாடியிருக்கார். அதாவது தந்தை தாயாகவும் நீயே இருக்க, குருவாகவும் இருக்க, ஈஸ்வரனாகவும் நீயே இருக்க. உன்னை ஒருபோதும் மறவாத உத்தமர்களுக்கெல்லாம் உன்னை தவிர கத்தியனை வேற ஏதாவது உண்டா? கபாலீஸ்வரா, அழும்போது அடியானை நீ தாய் போல அணைக்கிறாய். நான் கீழே விழும்போது தவறி விழுந்தா என்னை பின்னாடி இருந்து விரைந்து தந்தையை போல என்னை காப்பாற்றுகிறாய். நான் இக்கட்டில் விழுந்து கஷ்டப்படும் போது தந்தையாகும் தாயாகும் நீ என்னை காப்பாற்றுகிறாய். உன்னை தொழும்போது தொழுந்தோறும் கார்முகிலாய் திருவருள் பொழிகிறாய். உன்னை நினைச்சு வணங்கி நான் பூஜை பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு கார்முகிலாக நீ எனக்கு அருள் பொழிகின்றாய். எப்போதும் என் மனதிலே குடிகொண்டிருக்கக்கூடிய பெருமானே, உன்னை நான் எப்படி வாழ்த்துறதுன்னு தெரியலையே. நீ என்ன பண்ணிட்டேன்னா எனக்கே தெரியானுடைய மாயையெல்லாம் விலக்கி என்னை அறியாமல் எனக்கு மயக்கத்தை தந்து என்னுடைய பொய் அறிவை விலக்கி மெய்ஞானத்தை தந்து என்னை ஆட்கொண்டாயே. அப்பேற்பட்ட ஈஸ்வரா, நீ எப்பேற்பட்டவன், எப்பேற்பட்ட திருடன் நீ, எனக்கே தெரியாது என்னுடைய உள்ளத்தை கவர்ந்த திருடன் அல்லவா நீ. உன்னை என்றென்றும் நான் வணங்குவதற்கு, என்றென்றும் உன்னையே நினைந்து உருகுவதற்கு நீ அருள் பண்ணணும்னு ரமண பகவான் கேட்கிற மாதிரி நாமும் கேட்போம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். நமாமி சங்கராச்சார்ய குருபாத சரோருகம் யஸ்ய பிரசாதான் மூடோபி சர்வஜ்ஞோ பவதி ஸ்வயம்
எந்த குரு பிரசாதத்தினால, எந்த ஆச்சாரியோட பிரசாதத்தினால ஒரு மூடன் கூட சர்வஜ்ஞனா ஆயிடலாம் அப்படின்னு ஸ்லோகம் சொல்லப்படுறது. அந்த குரு கிருபை, குரு கடாட்சம் இருந்ததுன்னால் நாம் இனிமேல் அடைய வேண்டியதுக்கு வேறு விஷயங்களே ஒன்றும் இல்லை. எல்லா விஷயங்களையும் தானே நம்மளை தேடி வந்து அடையும். அதுதான் முக்கியம். அப்படி இருக்கிற ஜெகத்குருவான பெரியவா நமக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து அனுகிரகம் பண்ணிகிட்டே இருக்கா. அதுக்காக தான் இந்த தேசம் முழுக்களும் திருப்பி திருப்பி யாத்திரை பண்ணி சுற்றி சுற்றின்னு வரத்தே பல விஷயங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதில் 62 வருஷம் இளையாத்தங்குடியில் இருந்தா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இந்த இளையாத்தங்குடியில் பெரியவா இருக்கிறதே நாட்டில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடந்தது. இந்த சீனாவோட அண்டை நாடான சீனாவோட யுத்தம் நடந்தது. சீன யுத்தம் அப்படின்னு ரொம்ப பிரசித்தம். பொதுவாகவே நாட்டில் அமைதி இருந்தால் எல்லாருக்கும் க்ஷேமமாக இருப்பா, சுபீட்சமாக இருக்கும். ஒரு சண்டை சச்சரவு அப்படின்னு வந்துடுத்தினாலே ஜனங்கள்லாம் கஷ்டப்படுறா. அப்படி ஜனங்கள்லாம் பல உட்பாதங்களுக்கு கஷ்டங்களுக்கு ஆளாக முடியுமா இருந்தது. அப்போ என்ன பண்ணினா, இந்த சண்டையில் நமது நாடு ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பல விதத்தில் பல பேர் எல்லாமும் முயற்சியெல்லாம் பண்ணா. அதில் பெரியவா என்ன பண்ணா, பிரார்த்தனை பண்ண சொன்னா, பராசக்தியான அம்பாளை எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அம்பாள் தான் சமஸ்த லோகங்களையும் பரிபாலனம் பண்ணிட்டு வரா, காப்பாத்திட்டு வரா. அம்பாளுக்கு துர்கா அப்படின்னு ஒரு பேர். வெற்றி வேணும்னா, ஜெயம் வேணும்னா இந்த துர்கை கொற்றவை அப்படின்னு நம்மலாம் தமிழில் சொல்கிறோம். அந்த துர்கையை நாம் வழிபடணும். அந்த துர்கையோட பிரசாதத்தினால நமக்கு வெற்றி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவா எல்லாருக்கும் அம்பாளை உபாசிக்க சொன்னா. நம்ம தேசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே எல்லா பக்கத்துலேயும் அம்பாளோட க்ஷேத்திரம் பெருசாக இருக்குது, பிரபலமாக இருக்குது. மகாராஷ்டிராவில் பார்த்தீங்கன்னா துளஜா பவானி அப்படிங்கிறா, காஷ்மீரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா க்ஷீரபவானி அப்படிங்கிறா, ஜுவாலாமுகிங்கிறா, குஜராத்தில் பார்த்தா அம்பாஜி அப்படிங்கிறோம், அசாமில் பார்த்தா காமாக்கியா அப்படின்னு, கர்நாடகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாமுண்டி அப்படிங்கிறோம். இந்த மலையாள தேசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பகவதி பகவதின்னு கொண்டாடுறா. நம்ம தமிழ் தேசத்தில் காமாட்சி காமாட்சின்னு ரொம்ப பிரசித்தமாக நம்ம கொண்டாடின்னு இருக்கோம். இப்படி எங்கே போனாலும் தேசத்தில் அந்தந்த இடத்துலையும் அம்பாள் இருந்துட்டு இந்த பராசக்தி தான் பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதனால் இந்த அம்பாளை பிரீத்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெரியவா என்ன பண்ணினா, எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க இந்த யுத்தத்தில் நாமளே ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு. அதுக்கு ஸ்வர்ணம் கொடுக்கறது, பவுன் அம்பாளுக்கு பிரசாதமாக அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கறது அப்படின்னு. அம்பாளுக்கு பேர் ஹைமவதி அப்படின்னு பேர் அப்படின்னு வேதம் சொல்கிறது. இந்த ஹேமம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்வர்ணம்ங்கிற ஒரு அர்த்தமும் உண்டு. அதனால் அம்பாளுக்கு ஒரு எள்ளளவானும் அவாவா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு எள்ளளவானும் ஸ்வர்ணத்தை அம்பாள் பாதத்தில் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு, அந்த ஊரில் இருக்கிற கோவிலில் இருக்கிற அம்பாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அதை அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அப்போது கேட்டிருந்தா போல இருக்கு, பவுன் வேணும் அப்படின்னு எல்லாரும் ஸ்வர்ண காணிக்கை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அரசாங்கத்துக்கு. ஏன்னா வார் நடந்தாலே உடனே தொடர்ந்து பஞ்சம் வந்துடும், பட்னி வந்துடும், இதெல்லாம் வந்துடும். இதெல்லாம் சமாளிக்கிறதுக்காக கேட்டிருக்கலாம். இதை எல்லாரும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பெரியவாளும் சொல்லியிருந்தா. இது ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் பெரிய ஒரு ஸ்பீச்சே கொடுத்து பெரியவா இதுக்கு பேசியிருந்தா. ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். அந்த ஸ்பீச்சில், ஆல் இண்டியாவோட ஸ்பீச்சில் பெரியவா சொல்கிறா, நாம் நாடு கூடிய சீக்கிரம் விஜயலட்சுமியோட வெற்றி அடையணும், விஜயலட்சுமியை அடையணும். அதுக்கு எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணணும், அம்பாளையும் பிரார்த்தனை பண்ணுவோம், ஈஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். அதே மாதிரி நம்மளால் ஆன யதாசக்தி ஸ்வர்ண காணிக்கையும் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு, அதை விட முக்கியம் சண்டை வந்துடுத்து. நமக்கு சண்டை வந்துடுத்துனாலே எதிரின்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவள் நம்மளோட சண்டை போடுறா, நம்ம திருப்பி சண்டை போடுறோம். அந்த எதிரியோட சண்டை போட்டு அவளை ஜெயிக்க வேண்டியிருக்கு, அவளை சிக்ஷிக்க வேண்டியிருக்கு, தண்டிக்க வேண்டியிருக்கு. அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணுமே வழிய அவள்கிட்ட துவேஷம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பெரியவா அதில் ரொம்ப முக்கியமாக உபதேசத்தில் சொன்னது. அன்பிற்கு உண்டோ அடைக்கும் தாழ் அப்படிங்கிறார் வள்ளுவர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னார், இவன் பிடிச்சவன் பிடிக்காதவன், இவன் அப்படி வேணுங்கிறவன் வேண்டாதவன்னு பார்த்து அன்பு போகாது. அன்புங்கிறது அதுக்கு கதவு கிடையாது, தாப்பால் கிடையாது. எல்லார்ட்டையும் அன்பாக இருக்கும். நம்மளோட சத்ருவாக இருந்தாலும் சரி, மித்திரனாக இருந்தாலும் சரி, எல்லார்ட்டையும் அன்பாக இருக்கிறது தான் உயர்ந்த அன்பு, தலை சிறந்த அன்பு. அன்புனாலே இதுதான் அப்படின்னு மகான்கள்லாம் சொல்கிறா. அதுதான் பெரியவாளும் சொன்னா. அதனால் அவள்கிட்ட நாம் சண்டை போடலாம், ஜெயிக்கணும், ஆனால் தேசத்தை பாராட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்னேகமாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அன்பாக இருக்கிறதுக்கு நாம் முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு. இந்த அன்பால் நாம் அவள்கிட்ட காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா, வேடிக்கை என்னென்னா, இந்த விரோதிகள்ட்டையும் நாம் அன்பை காமிக்க ஆரம்பித்தோம்னா
அப்புறம் அந்த விரோதம் தானே போயிடும். அவளால என்ன பண்ண முடியும்? வள்ளுவர் சொல்றாரு, இன்னா செய்தாரே ஒருத்தல் என்ன, நமக்கு ஒருத்தர் கெடுதல் பண்ணினா அவளை தண்டிக்கிறது என்ன பெரிய தண்டனை? நன்னயம் செய்து விடல், அவளுக்கு ஒரு நல்லதை பண்ணிவிடுறது. அப்படி பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் அவளோட நம்மளோட சத்ரு கூட மித்திரனா ஆயிடுறான். இதெல்லாம் மனசுல வச்சுன்னு தான் எடுத்து சொல்லி பெரியவா ரொம்ப அழகா ஆல் இண்டியா ரேடியோல அந்த சமயத்துல ஒரு உபன்யாசம் பண்ணினா. அதுல பல விஷயங்களை சொல்ற. தப்பு வழியில போறவாளை நம்ம தண்டிக்கிறதுங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம் அவசியம்தான். ஆனா கூட எப்படி தண்டிக்கிறோம் அப்படின்னா, நமக்கே இப்போ ஒரு புள்ள இருக்கான், நம்ம ரிலேஷன் இருக்கா, பந்து மித்திராள் இருக்கா, அவ தப்பு பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுவோம்? அவ பண்ணின தப்புக்கு நாம பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்போம், தண்டிப்போம். ஆனா அந்த விரோதம் துவேஷம் பாராட்டுமோ, அதை கேரி ஓவர் பண்ணிட்டு வாழோடைய துவேஷிச்சுட்டு இருப்போமோ? இருக்க மாட்டோம். அதை போலதான் எல்லாத்தையும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற. அதாவது இது நம்மளோட புள்ள, நம்ம குழந்தைகள் நமக்கு வேணுங்கிறவா, நம்ம உறவுக்காரான்னா அப்படி இருக்கு. இதையே எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடுறது, எல்லாத்தையும் இதை பரப்பிப்படுறது, அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி பண்ணினோம்னா நமக்கு வெற்றிங்கிறது தானே கிடைச்சிடும். இதுதான் நிரந்தர வெற்றி. சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரா தத்திர ஸ்ரீ விஜயோபூதிர் திருவாநீதிர் மதிர்மம அப்படின்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ. எங்க கிருஷ்ணன் இருக்கானோ, எங்க தனுர்தரனா அர்ஜுனன் இருக்கானோ, அந்த இடத்துல எப்போதும் விஜயந்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். மூகபஞ்சசிதியிலையும் மூகாச்சாரியால் சொல்ற, சமர விஜய கோடி சாதகானந்த தாடி பரமசிவவதோடி பாதுமாம் காமகோடி அப்படின்லாம் சொல்ற. சமர விஜய கோடி அப்படின்னா சமரம்னா யுத்தம். அந்த யுத்தத்துல கோடியா கடைசி என்னென்ன ஜெயிச்சுறது தான், சண்டையில ஜெயிக்கிறது தான் அதுக்கு முடிவு. அது மாதிரி பராசக்தி நமக்கு இருக்கு, கிருஷ்ணரோட கிருபை இருக்கு, அதனால நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஜயலட்சுமியை, இந்த வெற்றியை நாம வரவேற்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். அதாவது ஒரு உயர்ந்த மனுஷாலாம் வந்தா நமக்கு பிடிச்ச வந்தா பூர்ண கும்பத்தோட வரவேற்கிறோமோ இல்லையோ, அது மாதிரி இந்த விஜயலட்சுமி இந்த யுத்தத்துல நமக்கு வெற்றியை எப்படி வரவேற்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பெரியவா ரொம்ப அழகா சொல்றா. இந்த பூர்ண கும்பத்தோட 8 மங்கள திரவியங்களோட வரவேற்கணும் அப்படின்னு. அந்த 8 மங்கள திரவியம் என்ன? தேங்காய், தலைப்பாக்கு, பழம், புஷ்பம், இது மாதிரியா? மஞ்சள், குங்குமம், இது மாதிரியா? பெரியவா என்ன தெரியுமா சொல்றா? அந்த 8 மங்கள திரவியங்களா இதோட நாம அந்த வெற்றியை வரவேற்கணும். அந்த 8 என்னன்னு பார்ப்போம். ரொம்ப முக்கியமானது. 1, அகங்காரம் இல்லாத இருக்கிறது. 2வது, ஒத்துமையோட எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு காரியத்தை பண்றது. 3வது, தியாக புத்தியோட இருக்கிறது. 4வது, பகைவர்களுக்கும் வேஷம் இல்லாத இருக்குது, பகைவர்கள்கிட்டையும் வேஷம் இல்லாத இருக்கிறது. அதே மாதிரி 5வது, எல்லா லோகமும் க்ஷேமமா இருக்கணும்னு ஈஸ்வரன்ட்ட எப்பொழுதும் பக்தியில பிரார்த்தனை பண்றது. 6வது, பொய்யே இல்லாத இருக்கிறது, பொய்யுமே விளக்கிறது, அதாவது சத்தியமா இருக்கிறது. 7வது, எல்லாரும் ஒரு தலைமைக்கு கீழே எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கிறது, அதாவது அவாவா தானே தலைவர் தலை வேண்டும், அதாவது அகம்பாவம் இல்லாத இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இப்படி எல்லாரும் ஒரு தலைமைக்கு கீழே சேர்ந்தாப்புல இருக்கிறது, காரியம் செய்யறது. 8வது, நன்னடத்தை, சீலம், ஒழுக்கம். இந்த 8 மங்கள திரவியங்களோட நாம விஜயலட்சுமியை வரவேற்கிறதுக்கு தயாரா இருப்போம் அப்படின்னு பெரியவா அந்த உபன்யாசத்துல சொன்னா. இது ஏதோ 1972 வருஷம் சீன யுத்தத்துக்கு சொன்னது இல்லை. நமக்கு எப்பொழுதுமே யுத்தம் நடந்துட்டே இருக்கு. நம்ம மனசுல பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொந்தளிப்பு, எவ்வளவு யுத்தம். காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாத்சரியம் அப்படின்லாம் பகைவர்கள்லாம் சூழ்ந்துன்னு இருக்கா. இது அத்தனையும் அப்பப்போ ஜெயிக்க வேண்டியிருக்கு. அது அத்தனையும் ஜெயிக்கிறதுக்கு, நிரந்தரமான வெற்றி அடையிறதுக்கு இந்த 8 பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுனாலே போரும். இந்த 8ஐயும் நாம இருந்தோம்னாலே அவ்வளவுதான் பூர்ணம், பூர்ண கும்பம். நிரம்பிட்டோம். நிரம்பிட்டாலே வெற்றி தான், விஜயம்தான் அப்படின்னு சொன்னா. இதுல ஒரு விஷயம், நம்மளோட சண்டை போடுற வாழ்க்கையும் நம்ம பிரியத்தை காமிக்கணும், அன்பா இருக்கணும், ஸ்நேகத்தை பாராட்டணும்னு சொன்னாலோ இல்லையோ, இது முடியுமா யாராலையானும்? பெரியவா எப்படி இருந்தா அதை பார்க்கணுமே. பெரியவா பார்த்தா மைத்ரீ பஜத்தை அப்படின்னு ஒரு பாட்டு எல்லாரும் கேள்விப்பட்டு, ரொம்ப அபூர்வமான விஷயம். எம்எஸ்எம்மா யுனைடெட் நேஷன்ஸ்க்கு போகிறதே அங்கே பாடுறதுக்கு அழைப்பு அனுப்பியிருந்தா. அந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸில் போய் பாட போகிறா. ஒரு சர்வதேச அரங்கத்தில் நமது பாரத கலாச்சாரம் எப்படி போய் பரிமளிக்கிறது அப்படிங்கிறது காமிக்கிறது. இதெல்லாம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில்
எவ்வளவோ தேசம் இருக்கு, எவ்வளவோ அதுக்குன்னு பிராச்சீன கலைகள் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. அது அத்தனையும் தாண்டி இந்த பாரத தேசத்துல, அதுவும் நம்ம கர்நாடக சங்கீதத்துக்கு இவ்வளவு ஒரு பெருமை இருக்கு அப்படின்னு அவ அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அங்க வந்து கச்சேரி பண்ண முடியும்னு சொன்னா அது எவ்வளவு பெரிய கௌரவம். நம்ம நாட்டுக்காக இருக்கட்டும், நமது சங்கீதத்துக்காக இருக்கட்டும், இந்த கலைஞர்களுக்காக இருக்கட்டும், இது அத்தனைக்கும் சேர்ந்து கிடைச்ச ஒரு கௌரவம் இல்லையா? அங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸ்க்கு எம்எஸ்எம்மா பாட போனா, அப்போ பெரியவா அனுகிரகத்தை வந்து கேட்கறதே தான் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணி என்ன பண்ணா மைத்ரீம் பஜத்தை அப்படிங்கிற இந்த பாட்டையும் எழுதி கொடுத்து, அது அப்புறம் வசந்த் தேசாய் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிரபல இசை மேதை அவர் அதுக்கு இசையமைச்சு கொடுக்க எம்எஸ்எம்மா பாடினா உலகத்துல எல்லாரும் பாடின்னு இருக்கோம். அதோட அர்த்தமே ரொம்ப அபூர்வமானது. இப்போ இந்த சீன யுத்தத்தும் போது பெரியவா சொன்னத்தை தான் அதை பாட்டா சொல்லியிருக்கா. மைத்ரீம் பஜத அகில ஹிருஜேத்ரீம் ஆத்மவதேவ பரானபி பஷ்யத யுத்தம் தெஜத ஸ்பர்தாம் தெஜத அப்படின்லாம் சொல்றா. மைத்ரீம் பஜத அப்படின்னா அன்பா இருங்கோ, அன்பா இருக்க பழகிங்கோ. அப்படி அன்பா இருக்க பழகினோம்னா எதை ஜெயிக்கலாம்னு. அகில ஹிருஜேத்ரீம் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை இதயங்களையும் ஜெயிச்சுடலாம். நாம மண்ண டெரிட்டரியை ஜெயிச்சு பிரயோஜனம் இல்லை, அந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை ஜீவராசிகள் அத்தனை மனசையும் நாம ஆகர்ஷணம் பண்ணிடலாம், ஜெயிச்சுடலாம். அப்படிதான் பெரியவா இருந்தாளே. அவ அன்புமயமா இருந்ததுனால உலகத்தில் உள்ள அத்தனை ஜீவராசிகளும் பெரியவாள்கிட்ட பிரியமா இருந்ததே. பார்த்தமே, நிதர்சனமா பார்த்தமே. இந்த மித்திரபாவத்தோட இருந்ததுனால உலகம் முழுக்கலும் அவ அத்தனை பேர் மனசையும் ஜெயிச்சாளே. காடுடைய சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர்கள்வன் அப்படின்னு ஞானசம்பந்தர் சொல்ற. பரமேஸ்வரன் என்ன பண்றாரு, அத்தனை பேரோட மனசையும் அபகரிச்சுக்கிறாங்கிற. சித்தச்சோரன் அப்படின்னு கிருஷ்ணரை சொல்றோம். கிருஷ்ணர் சித்தச்சோரன்னா என்ன, அத்தனை பேர் மனசையும் அவர் ஆகர்ஷணிக்கிறது, வசப்படுத்திக்கிறது. எதனால, அன்புனால, பிரேமையினால. அதான் சொல்றா அகில ஹிருஜேத்ரி ஆத்மபதேவ பரானபி பஷ்யத. ஒன்ன மாதிரியே, ஒன்னு ஆத்மா மாதிரியே எல்லாத்தையும் பாரு அப்படிங்கிற. யுத்தம் தெஜத்த, சண்டை போடுறத விடுங்கோ, ஆக்கிரமிக்கத்தை விடுங்கோ. நம்மள்ட்ட எத்தனை இருந்தாலும் இன்னொருத்தட்ட இருக்கிறத போய் சாமான எடுத்துக்கிறதுலாம் நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு. அதெல்லாம் விடுங்கோ அப்படிங்கிறா. காரணம் என்னென்ன, ஜனனி பிருத்திவி காமதுகாஸ்தே ஜனகோ தேவஹா சகல தயாளு அப்படிங்கிற. காமதேனு மாதிரி ஜனனியா நமக்கு பெத்த தாயார பூமாதேவி இருக்கா, நம்ம கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு, நம்ம கேட்டதெல்லாம் அனுகிரகம் எடுத்து சகல தயாளுவா பரமேஸ்வரன் இருக்க, ஈஸ்வரன் இருக்கிறதே. நாம இன்னொருத்தரத போய் ஆக்கிரமிப்பானே, இன்னொருத்தரத எடுப்பானே, ஆசைப்படுவானே. அதனால எல்லாத்தையும் அன்பா இருங்கோ அப்படின்லாம் சொல்றா இல்லையா. அப்படி இருந்த பெரியவா எல்லாத்தையும் அன்பாதான் இருந்தா அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி என்னன்னு, ஒரு நாளைக்கு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறதே தங்கிட்ட கைங்கிற நல்ல கோடை காலம், அக்னி நட்சத்திரம்னு வச்சுக்கோளேன். அப்போ என்ன பண்ணா, திடீர்னு மத்தியானம் தங்கிட்ட கைங்கரிமன்வாள்கிட்ட கூப்பிட்டு, உள்ள மோர் இருக்கா அப்படின்னா, தயிர் இருக்கா, மோர் இருக்கா, இருக்கு அப்படின்னு. இருந்தா நிறையா எத்தனை இருக்கோ அத்தனையும் நல்லா உப்பு போட்டு பெருங்காயம் எல்லாம் போட்டு நன்னா கரைச்சி, நீர் மோராக கரைச்சி அண்டால வச்சுட்டு வாசல்ல வச்சுட்டு யாரானு வந்தாக்க இந்த வெயிலுக்கு வரவாளு கூடு அப்படின்னா. இந்த சமயத்துல ஒரு அன்டைமா இருக்கு, இப்ப எதுக்கு இது நீர்மோர் கரைச்சி கொடுன்னு சொல்றா பெரியவா தெரியல. பெரியவா சொல்லியாச்சு. இவ அண்டால எடுத்துன்னு போய் ஒரு அண்டால நீர்மோர், ஒரு அண்டால தீர்த்தம் வச்சுன்னு பெரியவா உத்தரவு கொடுக்கறதுக்கு கொண்டு வச்சிருக்கா. இவாளுக்கு புரியல, இப்ப யாரு வரப்போறா, எதுக்கு இதை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு. அப்படி பார்த்தா கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆச்சு, நிறைய தொண்டர்கள் கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சுது. கருப்பு சட்டை போட்டு ஒரு நாஸ்திக கட்சியோட தொண்டர்கள். இந்த நாஸ்திக கட்சி மாநாடு ஏதோ உங்க காஞ்சிபுரத்தில் நடந்திருக்கு போல இருக்கு. அது முடிஞ்சு கொடுத்தோ, அது முடிஞ்சோன்னு தலைவர்கள்லாம் பட்டு கார்ல போயிட்டா. இந்த தொண்டர்கள்லாம் எல்லாம் வெயில்ல நடந்து அது வீட்டுக்கு போறது. எந்தெந்த வெளியூர்ல இருந்தெல்லாம் வந்திருக்காங்க, பஸ்ஸை பிடிச்சி ட்ரெயினை பிடிச்சி இப்படி எல்லாம் போகணுமே. எல்லாரும் வத்தா வெயிலானா கார்த்தாலேருந்து வெயில்ல நின்னுது, இந்த மீட்டிங்க்கு நின்னுது, அது இது அவளுக்கு சிரமமா இருக்கு. நாக்கு தாகம் வரட்டுறது. அப்போ இந்த மடத்து வழியால வரத்தே எல்லாரும் என்ன பண்ணினா, இந்த நீர்மோர் தீர்த்தத்தை பார்த்தோன்னு வந்து வாங்கி குடிச்சா. இவாளும் கொடுத்தா. இப்ப கொடுத்தவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. ஓ, இந்த நாஸ்திக கட்சி தொண்டர்கள்லாம் வராங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா இந்த டயத்துல மோர் கரைச்சு ரெடியா தீர்த்தத்தோட வச்சுருக்க சொல்லியிருக்கா போல இருக்கு அப்படின்னு அவளுக்கு தோணித்து. கொடுத்தா எல்லாரும் குடிச்சிட்டு போனா. வேடிக்கை என்ன அப்படின்னார், கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாலதான் அவ தலைவர்களாக இருக்கட்டும் இவாள்லாம் எல்லாரும்
நமது சனாதன மதத்தை பற்றியும் சங்கராச்சாரியரை பற்றியும் எல்லாத்தையும் பற்றியும் திட்டிட்டு வந்திருக்கா. இவாளெல்லாம் இவாள்கிட்ட பெரியவாள்கிட்ட பிரியம் இல்லாத, மடத்திட்ட பிரியம் இல்லாத, ஒரு ஆஸ்திக புத்தி இல்லாத, எல்லாத்தையும் பரிகாசம் பண்ணிட்டு சண்டை போட்டு கத்திட்டு தான் வந்திருக்கா. அவள்லாம் வந்தா கூட பெரியவா அவளுக்கும் தாக சாந்திக்கு கொடுக்க சொல்றா, உபச்சாரம் பண்ண சொல்றா. அப்படின்னா இதுதான் பெரியவா சொன்னது. என்னென்ன பகைவர்களா இருந்தா கூட அவளுக்கு வேணா நம்மளை பிடிக்காத இருக்கலாம், நமக்கு அவளை பிடிக்கலாமே. அவளுக்கு நம்மளை பிடிக்கலங்கிறதுக்காக நமக்கு அவளை பிடிக்காத இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லையே. பகைவர்க்கும் அருள்வாய் நன்னெஞ்சு அப்படின்னாரே. அனுகிரகம் பண்ணணும்னா அவளுக்கும் அனுகிரகம் பண்ணு அப்படிங்கிறப்பதான் பெரியவா நடந்துட்டு இருக்கா. இப்படி அவளுக்கு யார்ட்டையும் துவேஷம் கிடையாது. பகவத்பாதாள் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் சொல்ற, நாம் அத்வைதிகளா இருக்கிறதுனால நமக்கு யாரோடையும் சண்டை கிடையாது, யார்ட்டையும் பிரச்சனை கிடையாது. அவளுக்கு வேணா நம்மள்ட்ட சண்டை வரலாம், நம்மள்ட்ட துவேஷிக்கலாம், எழுதிய நமக்கு யார்ட்டையும் கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு ரெண்டாவதே ஒன்று இல்லாததுனால நமக்கு எது மேலேயும் விரோதம் கிடையாது, துவேஷம் கிடையாது, சண்டை கிடையாது அப்படிங்கிற. அப்பேற்பட்ட சங்கரோட மறுபடி வந்தான பெரியவா என்ன பண்ண, பரம நாஸ்திகர்களுக்கும் உபச்சாரம் பண்ண சொல்றா. அதை விட வேடிக்கை, காஞ்சிபுரத்தில் மடத்துக்கு எய்த்தாப்புல ஒரு நாஸ்திக கட்சியோட தலைவரோட சிலை மடத்தை பார்த்து வச்சிருப்போம். இது அங்கே வச்சோடனே சில பேருக்கெல்லாம் அது மனசு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது. இது வேணும்னு விதண்டாவாதத்துக்காக பண்ணுறா, மடத்துக்கு எய்த்தாப்புல இப்படி ஒன்று வைப்பானே, இதெல்லாம் வம்புக்கு இழுக்கிறது தானே, வேணும் வம்பு அப்படின்னு அவளுக்கெல்லாம் தோணித்து. அப்போ பெரியவாள்கிட்ட சொன்னான், இது மாதிரி வேணும்னே மடத்தை பார்த்து எய்த்தாப்புல இந்த தலைவரோட சிலையை வச்சிருக்கா, இது ஒரு பொல்லாத்தனம் மாதிரி தெரியறது, பெரியவா யார்ட்டையான்னு சொல்லி இதை எடுக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும், அது இருக்கப்படாது, அங்கே எதுக்கு வைக்கணும், அதனால இங்கே வைக்கப்படாது, எடுக்கிறதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா. பெரியவா உடனே அதுக்கு சொல்றா, ஏன் அவ எங்கே வேணா வைக்கலாம், அங்கே வச்சுட்டு போறா, அதில் நமக்கு என்ன நஷ்டம் அப்படின்னா. இல்லை நம்மளை அவமானப்படுத்துறாப்புல இருக்கு, அப்படி இருக்க வேண்டாங்க அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சொல்றா, உங்களுக்கெல்லாம் அது என்னமோ அவமானப்படுத்துறாப்புல இருக்கு, வம்புக்கு சண்டைக்கு வராப்புல இருக்கு, எனக்கு எப்படி தெரியுமோ இருக்கு, பரம சௌக்கியமா இருக்கு, சந்தோஷமா இருக்கு. நான் மடத்தை விட்டு இறங்கி ரோட்ல போறதையே முதல்ல அந்த சிலையை பார்க்கறதுனாலே எனக்கு ஒரு உத்வேகம் வருது. இன்னும் நன்னா நம்ம தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணணும், இன்னும் நாம பக்தி பண்ணணும், இன்னும் நாம நன்னா நல்லதை தர்ம பிரச்சாரம் பண்ணணும்லாம் எனக்கு ஒரு உற்சாகம் கொடுக்குறாப்புல இருக்கு. அதனால அது அங்கேயே இருக்கட்டும். அதனால நமக்கு ஒரு லாபம் தான் நான் அடையிறேன், நான் அப்படிதான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன். எனக்கு ஒன்றும் அதனால வருத்தமோ கஷ்டமோ துவேஷமோ ஒன்றும் இல்லை. அதை பார்த்தாலே இன்னும் கொஞ்சம் நன்னாவே உற்சாகம் வருது. ஓ, அவர் இல்லைங்கிறாரோ, நம்ம இருக்குன்னு இன்னும் சொல்லணும். அவர் எப்படி எல்லாம் இல்லைங்கிறாரோ அதுக்கு சமாதானமா எப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு நாம சொல்லணும். இது நாம் ஒரு நல்ல காரியம் பண்றதுக்கு, நான் இன்னும் பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு, இன்னும் தர்ம காரியங்கள்லாம் பண்றதுக்கு இது ஒரு ஊக்க சக்தியா இருக்கிறதா தான் நான் நினைச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா. இதை சொன்னவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. இதுக்கு இப்படி கூட அர்த்தம் பண்ணிட்டு பெரியவா இப்படி பண்ண, அடுத்தவாதான விதண்டாவாதம் பண்ணினா கூட அதை எப்படி நல்லதா எடுத்துக்கிறா பெரியவா அப்படிங்கிறது. இதுதான் துவேஷமே இல்லாதவாளோட மனசு இப்படித்தான் இருக்கு, அன்புமயமா இருக்கிறவாளோட மனசு இப்படித்தான் இருக்கும். பல வித்வான்கள்லாம் வந்திருக்கா, பெரிய பெரிய வித்வான்கள், அவள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட சாஸ்திர விசாரம்லாம் பண்ணிட்டு பேசின்னு இருக்கா. அப்போ ஒரு ஃபாரினர் வந்து நின்றுந்தார். பெரியவா அவர் யாரு, எங்கேருந்து வந்திருக்காரு, எதுக்கு இங்கே வந்திருக்க, என்ன வேணும்னு கேளு அப்படின்னு விசாரிச்சுன்னா. விசாரிச்சா அவர் சொன்ன, நான் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்திருக்கேன், நான் அந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன், பிலாசபியிலெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்லாம் சொன்னார். சரி, இங்கே எதுக்கு வந்தார் அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு சந்தேகம், நான் உலகத்தில் பல நாட்டுக்கு போயிருக்கேன், பல மதத்தில் பல மத தலைவர்கள்லாம் பார்த்து பல விஷயங்கள்லாம் கேட்டிருக்கேன், ஆனால் எனக்கு எங்கேயும் தெரியாத ஒரு சந்தேகம் இருக்குது, என் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு பதில் வரல, சரியான பதில், அதை இப்போ பெரியவாள்கிட்ட கேட்கணும்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுனேட்டா, சரி இவன் உலகம் முழுக்கலும் போயிருக்கேன், பல தலைவர்களை பார்த்துருக்கேன், பல மதஸ்த தலைவர்கள்லாம் பார்த்து கேட்டிருக்கேங்கிற, அவள்லாம் சொன்ன பதில் அவருக்கு திருப்தியா இல்லை அப்படின்னா எங்கிட்ட வந்து கேட்பானே, நான் சொன்னா மட்டும் திருப்தியா இருக்குமா அப்படின்னா, என்னை எப்படி தெரியும் எதனால் இங்கே வந்தாருன்னு கேளு அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், வந்தவர் சொன்னார், நான் போகிற இடத்துல பெரியவாளை பற்றி சொன்னா எல்லாரும் பெரியவாளை பற்றி சொல்றா, பெரியவாளோட அந்த மேதாவிலாசம் ஞானத்தெல்லாம் பற்றி சொன்னா, அதனால நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன். என்ன கேள்வி அப்படின்னா, நான் மனுஷனா பிறந்துட்டேன், மனுஷனா பிறந்தனோட வாழ்க்கை நெறி என்ன, எப்படி இருக்கணும், ஒரு மனுஷன்னா எப்படி இருக்கணும், வாழ்க்கை நெறி என்ன, எப்படி இருந்தால் நாம் நன்மை அடையலாம், ஸ்ரேயஸ் அடையலாம்,
இதுதான் என்னோட கேள்வி. இதை எப்படி எடுக்கணும்? அதை எனக்கு புரியுறாப்புல சிம்பிளாக பெரியவா பதில் சொன்னோம். பெரியவா கேட்டா, சரி மற்றவாள்லாம் இதே கேள்வி தானே கேட்டிருக்க, அவள்லாம் என்ன பதில் சொன்னா? இல்லை இல்லை, அவள்லாம் சொன்னா, ஆனால் என்னமோ அவள் சொல்கிற பதிலாம் என்னமோ என் மனசை தொடலை, அவ்வளோதான். எனக்கு அது கன்வின்சிங்காக இல்லை, என் மனசை தொடலை. அதனால பெரியவாள்கிட்ட கேட்குறேன். இந்த ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்த இந்த கேள்வியை கேட்டோன்னு எய்த்தாப்பில் வித்வான்கள்லாம் உட்காந்துக்கல, அவளுக்கெல்லாம் ஒரு உற்சாகமாக இருந்தது. ஏன்னா நல்ல கேள்வியாக கேட்டிருக்கிற வந்தவர் ஒரு மனுஷனாக பிறந்த வாழ்க்கை நெறி என்ன, எப்படி இருந்தால் நாம் உயர்வடையலாம் அப்படின்னு கேட்குற. இதுக்கு பெரியவா பதில் சொன்னாக்க அவருக்கு மட்டும், அந்த ஆஸ்திரேலியாவிலே வந்தவருக்கு மட்டும் உபயோகம் இல்லை, எல்லாருக்குமே உபயோகமாக இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால தான் எல்லாரும் முன்னே ஆர்வமாக காத்துட்டுருக்கா. உடனே பெரியவா வாழ்க்கையில் கேட்டா, நீங்களாம் வித்வானாச்சே, அந்த குழந்தை கேட்குற கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லலாம் சொல்லுங்களே அப்படின்னு. எதில் இருக்குது? வேதத்தில் இருக்கா, சாஸ்திரத்தில் இருக்கா, புராணங்கள் இருக்கா, இதிகாசத்தில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்களே அப்படின்னு. உடனே அவள்லாம் சொன்னால், இல்லை இல்லை, அவள் பெரியவாள்கிட்ட கேட்கணும் வந்திருக்கா. பெரியவா சொன்னால் நாங்களும் கேட்டுப்போம், அப்படி சொன்னாக்க அதை எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும், அதனால பெரியவா தான் சொல்லணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவத புஸ்தகம் எடுத்துன்னு வர சொன்னா, அதில் 7வது ஸ்கந்தம், அதில் 6வது அத்தியாயம், அதில் 24, 25, 26 ஸ்லோகம். அந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து கொடுத்து ஒரு வித்வான்கிட்ட கொடுத்து, இதை படித்து இதோட அர்த்தத்தை அந்த குழந்தைக்கு சொல்லும், இதான் வாழ்க்கை நெறி அப்படின்னா. இதைத்தான் நமது மதத்தில் சொல்லியிருக்கு, இதைத்தான் வேதம் சொல்கிறது, சாஸ்திரம் சொல்கிறது, புராண இதிகாசம் எல்லாம் இதைத்தான் சொல்கிறது. இது இந்த பாவத்தில் இந்த 3 ஸ்லோகத்தில் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா. அது என்ன? தஸ்மாத் சர்வேஷு பூதேஷு தயா குருத சௌஹிருதம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற ஸ்லோகம். இது பிரகலாதன் தன்னோட சக மாணவர்களுக்கு சொல்கிற வார்த்தை, உபதேசம். என்ன சொல்கிறார்? இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பிரகலாதன் தன்னோட சகமானவர்களுக்கெல்லாம் சொல்கிறார், எல்லாம் அசுர குழந்தைகளா, இந்த அசுர பாவம்ங்கிறதே அடுத்த வாழ்க்கை ஈவரக்கம் இல்லாத இருக்கிறது தானே, அன்பு இல்லாத இருக்கிறது தானே. அதுக்கு பிரகலாதன் சொல்ற, நாம் மனுஷாலாக பிறந்திருக்கோம்ப்பா, எல்லாத்தையும் அன்பாக இருக்கணும்ப்பா, எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் அன்பாக இருக்கணும். அப்படி எல்லா ஜீவராசிகளும் அன்பாக இருந்துட்டோம்னா அந்த அதோக்ஷஜனான பகவானோட அனுகிரகத்தை நாம் தானே அடைஞ்சுடலாம். அந்த பகவானோட அனுகிரகத்தை அடைஞ்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நாம் அடையிறதுக்கு ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக ஒன்றும் இல்லைப்பா அப்படின்லாம் சொல்லி உபதேசம் பண்ணுறாப்புல இந்த 3 ஸ்லோகத்துக்கு ரொம்ப அபூர்வமான ஸ்லோகம். இதை சொல்லி மனுஷனாக பிறந்தவா இருக்க வேண்டிய வாழ்க்கை நெறி எல்லாத்தையும் அன்பாக இருக்கிறது தான்ப்பா. அப்படி இருந்தோன்னா பகவத் அனுகிரகத்தை தானே அடைஞ்சுடலாம். அடைஞ்சா அதுதான் பெரிய நமக்கு லாபம், பிறவி அடைஞ்சதுக்கு பலன் அப்படின்னு பெரியவா சொல்கிறா. இதைத்தான் அந்த ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து அந்த பையனுக்கு சொன்னார். அவருக்கு உடனே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்து கண்ணால் தாரம் வந்தது. இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லுன்னு அவர் சொன்னார், வேண்டாம் எனக்கு புரியுறதுன்னு. அன்பு சொல்கிறதுக்கு இதான் லாங்குவேஜ் பேரியராக இருக்குமா என்ன? அன்பாருன்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த சொல்கிறதுலேருந்தே புரிஞ்சுடுறதே நமக்கு, அதுதானே நிஜமான அன்பு. அப்படி அன்புமயமாக இருந்த பெரியவா தான் உலகம் முழுக்கலும் அந்த அன்பினால் வசப்படுத்தினா. நாமளும் இந்த பெரியவா பக்தானா அப்படி ஒரு அன்பாக இருக்கணும், எல்லாத்தையும் அன்பாக இருக்கணும், நம்மளை துவேஷிக்கிற வாழ்க்கையும் நம்ம அன்பாக இருக்கணுங்கிறது தான் பெரியவா சரித்திரம் கேட்கறதுக்கு நமக்கு பலன்னு சொல்லி தொடர்ந்து பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து
நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினைப் பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினைப் பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான்
நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தர கோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ மாதாடு பாகத்தன் உத்தர கோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த
மாமறையோன் தன் புகழே பன்னீர் பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூநூலையீர் பொன்வொத்த பூநூலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூநுலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூநுலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூநுலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக
ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழங்காய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழங்காய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில்
நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்காளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்காளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.